हरे कृष्णा। हम लोग प्रभुपाद की कथा श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु के मत के अनुसार शुद्ध भक्ति प्रचार मत के अनुसार अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको महाप्रभु जो है ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए कमलाकांत प्रभु ने अपनी विद्वता दिखाने के लिए महाप्रभु के पास गए थे और महाप्रभु को सुनाए थे। महाप्रभु ने उनको घर रूम से बाहर कर दिया और गोविंद प्रभु को बोला कि आज के बाद इनको घर अंदर नहीं रहना, बाहर से ही वापस कर देना, मेरे पास इनको नहीं लाना। और कल हम लोगों ने श्रवण किया था, एक मुकुंद प्रभु थे महाप्रभु के पार्षद। जब महाप्रभु अपना ऐश्वर्य लीला प्रकाश कर रहे थे तो उस समय सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको बुला बुला के दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मुकुंद को दर्शन नहीं दे रहे हैं। मुकुंद बाहर बैठे हुए हैं। मुकुंद ने श्रीवास से पूछा कि जाके पूछिए महाप्रभु से कि मुझे कब दर्शन देंगे, मुझे क्या दर्शन नहीं देंगे। महाप्रभु के पास श्रीवास पंडित ने जाके पूछा कि मुकुंद बैठा हुआ है दर्शन के लिए और आप उसको बुला नहीं रहे हैं। बोलते हैं उसको कभी नहीं दर्शन देगा, वो खरझटिया है, खरझटिया। महाप्रभु उसको बोलते हैं कि वह खरझटिया है। खरझटिया का मतलब होता है कि कर्मी की सभाओं में जाके बैठेंगे, वहाँ पर उनकी कथाओं को सुनेंगे तो वहाँ वाहवाही लूटना, वाहवाही दिखाना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ज्ञानियों की सभा में बैठेंगे तो ज्ञानियों की कथा सुन करके उनको वाहवाही दिखाना, वहाँ पर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जोगियों की सभा में जाके बैठेंगे, जोगियों की सभा को वाहवाही दिखाना। इस प्रकार से जितने भी अपसंप्रदाय हैं, जो भी हैं, उनके पास जाकर के उनकी मत को सुन करके उनकी वाहवाही दिखाना और भक्तों के पास आकर के भक्ति करना, कीर्तन करना। चैतन्य महाप्रभु के असल में मुकुंद प्रभु परिकर हैं, लेकिन मुकुंद प्रभु सॉरी आज क्यों हिंदी में गए थे। मुकुंद प्रभु महाप्रभु परिकर आছেন, नित्य परिकर, परंतु महाप्रभु আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এই লীলাটা করেছেন। মুকুন্দকে দর্শন দিচ্ছেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন, বলছেন সে খরঝটিয়া, তাকে দর্শন দিব না, কখনো দর্শন দিব না। খরঝটিয়া मतलब মানে আমি বললাম कि যোগীদের সভায় গেলাম, যারই সভায় যাচ্ছি তাদের প্রশংসা করছি, তাদের মতকে আমরা ভালোবাসছি, ভক্তদের সঙ্গে এসে কীর্তন করছি। এইসব যে শুদ্ধ ভক্তি বিরোধী কাজটা যে করে তাকে খরঝটিয়া বলে। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজ পরিকর শ্রী মুকুন্দ প্রভু দ্বারা এই শিক্ষাটা আমাদেরকে দিয়েছেন कि शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त संग छाड़ा और कोथाओ যেতে হয় না। এদিকে ওদিকে গেলে ওই খরঝটিয়া মতো বুদ্ধি আসবে, ভজন আমাদের হবে না, তারপরে কি হবে, ভগবানের চরণে अपराध हो যাবে, अपराधে করলে আমাদের মঙ্গল হয় না। সেই জন্য
মুকুন্দ জিজ্ঞেস করছেন শ্রীবাসকে যে জিজ্ঞেস করুন কবে দর্শন দিবেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত যাকে জিজ্ঞেস করছেন উনি বললেন 7 জন্ম পরে দর্শন দিব। মুকুন্দ যখন শুনলেন শ্রীবাস পণ্ডিত দ্বারা যে 7 জন্ম পরে তোমাকে দর্শন দিবেন মহাপ্রভু, তখন মুকুন্দ প্রসন্ন হয়ে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। আর চিৎকার করছেন যে প্রেমটা মহাপ্রভু রামনকে, कंसके, हिरण्यकश्यप के, रणाक्ष के, कुंभकर्ण के, अन्य असुरगण के भगवान दिलेन ना সেই প্রেমটা 7 জন্ম পরে পাবো তো আমি। এই যে ওনার মধ্যে যে বিশ্বাস তখন প্রকট হইল कि 7 जन्म परे तो पाबो, तो ये विश्वासे कारण ही महाप्रभु संगे संगे प्रकट हইলেন, प्रसन्न हইলেন, प्रसन्न হয়ে ताके देखे और ताके प्रेमता दान करलें। সেই জন্য প্রভুপাদ এদিকে লিখছেন कि এই রকম ব্যক্তি কি হয় ভক্তি চরণে अपराधी হয়ে যায়। তার বিষয়ে चैतन्य भागवते लिखा আছে। प्रभुपाद এদিকে বলছেন মুকুন্দ মহাপ্রভু নিত্য পরিকর। প্রভুপাদ লিখেছেন এদিকে যে মুকুন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর, এক জন্মের পরিকর নয়, নিত্য পরিকর। তাহার কিছু দোষ হইতে পারে না। যে নিত্য পরিকর থাকে তাহার কোনো দোষ থাকে না। তবে মহাপ্রভু তাহাকে দিয়া জগৎ জীবকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই এই রূপ লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ বলছেন कि महाप्रभु मुकुंद के द्वारा जगत जीव के आमादेर मतो क्षुद्र जीव के शिक्षा प्रदान करार जन्यई এই রূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। अन्यर का कथा स्वयं श्री सची देवीও महाप्रभु दंड प्रसाद प्राप्त হইয়াছিলেন। और बोलছেন मुकुंद और अन्य लोगेर कथा तो बात दें, एमन की स्वयं सची देवी सेও महाप्रभु दंड भाजन হয়েছিলেন। महाप्रभुर এই दंड লীলা মধ্যেও আর একটি महती शिक्षा निहत আছে। বলছেন মহাপ্রভু যে শিক্ষা তার মধ্যে একটা মহা শিক্ষা এর মধ্যে আছে कि गौर सुंदरेर आग्रह माने बड़दा विश्वरूप अनेक समय निज गृह संसार छड़िया अद्वैत प्रभुर संगई हरिकथा आलोचनातेई काल काटाइतेन। प्रभुपाद बोलছেন कि गौर सुंदरेर जे बड़ दादा छिलेन विश्वरूप, उनी अनेक समय बाड़ी छेड़े अद्वैत प्रभुर बाड़ीते थाकतेन और से दिके उनी अद्वैत प्रभु संगे बसे शास्त्र आलोचना हरिकथा मध्य ही उनी जीवनता समयता केटे दितेन। किछुकाल परे विश्वरूप सन्यास ग्रहण करिया चलिया जान। किछु जखन एकटू बड़ हইলেন 12 বছর পরে যখন বিয়ে মা বাবা বিয়ে ঠিক করবে শুনেছেন, তখন সে বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। परम वत्सला श्री शची माता मने मने भाविते लागिलेन। परम वत्सला सन्तान एक जारो जेई होक तार सन्तान अगर छाड़े चले जाए, संसार छाड़े साधु हो जाए, भाल लगे ना ताके से सन्यास छाड़े सन्यास निये चले गेছেন
শচী মাতাকে ভাল লাগলো না, দুঃখী হয়েছেন, মনে মনে চিন্তা করছেন कि अद्वैत आचार्य सर्वदा संसारे अनित्यता प्रवृत्ति बलिया आमार पुत्र के घरेर बाहरे करियाछे। अद्वैत आचार्य विषय चिंता करছেন कि इनी आमार पुत्र के संसार ते बाहरे करेছেন, केनना इनी सब समय हरिकथा करतें, भागवत करतें और संसारे जे अनित्यता, संसारे जे आसार वस्तु সেটা বুঝিয়ে দিতেন। তার জন্য এইসব কথা শুনে পুত্র আমার সংসার ছাড়ে চলে গেছে। ইহা মনে মনে জানিলেও শচী দেবী বৈষ্ণব অপরাধে মুখে কিছু বলিতেন না। ইনি জানিতেন মনে মনে, তারপরেও বৈষ্ণব অপরাধে কিছু বলিতেন না। কিছুকাল পরে নিমায়ু संसार सुख लखी देवी के परिहार करिया निरंतर अद्वैत आचार्य निकट अवस्थान करते थाकेन। किछुकाल परे माना कि करबेन, महाप्रभु যখন একটু বড় হইলেন সেও अद्वैत आचार्যের বাড়িতে जाके থাকতেন। लखी देवी ছিলেন তার বউ, তাকে ভালোবাসতেন না, আর ওনার কাছে গিয়ে সবসময় বসে থাকতেন। ইহা দেখিয়া বাৎসল্য রসময়ী গৌর ভগবানের জননী আর সহ্য করতে পারিলেন না। এইটা লীলাটা দেখে শচীদেবী পুত্রবৎসল লীলা করছেন জননী, সেই জন্য উনি এই জিনিসটা সহ্য করতে পারছেন না। সেই জন্য উনি কী করলেন, বললেন এই আচার্য গোসাই আমার এক চন্দ্রসম পুত্রকে ঘরের বাইরে করিয়াছেন, সবে ধন নীলমণি এক নিমাই ইহাকেও ঘরে স্থির হইতে দিবেন না। বলছেন কি একটা আচার্য গোসাই আমার একটা চন্দ্রকে সমান, চন্দ্रमा সমান পুত্রকে ঘরে বাইরে করে দিয়েছে, আর একটা ধন নীলমণি নিমাই আমার কাছে আছে, তাকেও কি করছেন, সেটাও ঘরে স্থিরভাবে থাকতে পারছে না। অনাথা বলিয়া আমার প্রতি ইহার দয়া পর্যন্ত নাই। আমি অনাথ, আমার স্বামী মারা গেছে, এইটা জেনেও তার আমার প্রতি দয়া নাই। ইনি জগতের নিকট অদ্বৈত বটে, জগতের সামনে ইনি অদ্বৈত আছেন, ঠিক আছে, পরন্তু আমার প্রতি দ্বৈত, আমার প্রতি ইনি দ্বৈত, অদ্বৈত নাই, অর্থাৎ असम ব্যবহার। এনার আমার প্রতি সম ব্যবহার নাই, असम ব্যবহার আছে। শচী দেবীর এই অপরাধ, এই যে শচী মাতা যে চিন্তা করলেন কি অদ্বৈত প্রভু উনি সংসারের প্রতি তো অদ্বৈত আছেন, কিন্তু আমার প্রতি দ্বৈত ব্যবহার আছে, আমার প্রতি সম ব্যবহার নাই, असम ব্যবহার আছে। এই যে উনি ওনার মনে মনে এটা আসলো যেটা, সেটাই ওনার একমাত্র অদ্বৈত প্রভুর চরণে অপরাধ হইল, বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে গেছে। মহাপ্রভু জগতে বৈষ্ণব অপরাধের গুরুত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্যে अद्वैत आचार्य निकट क्षमा प्रार्थना ना करा पर्यंत स्वयं माता की पर्यंत प्रेम दान करलेन ना। एमनकि যখন শ্রীবাস পণ্ডিত জিজ্ঞেস করছেন প্রভু সবাইকে আপনি প্রেম দান করছেন, নিজেকে মাকে প্রেম দান করলেন না? বলছেন না, তার অদ্বৈতের চরণে অপরাধ আছে, সেই জন্য যতক্ষণ অপরাধ খণ্ডন হবে না এতক্ষণ তাকে প্রেম দেওয়া সম্ভব নাই। সেই জন্য যখন অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি শান্তিপুরে মহাপ্রভু এসেছেন, এক মাস ছিলেন সন্ন্যাস নিয়ে, তখন শচী মাতা সেদিকে এসে রান্না করতেন, মহাপ্রভুকে খাবার দিতেন। অদ্বৈত আচার্য
নৃত্য মধ্যে নৃত্য করতেন। একদিন নৃত্য করছিলেন ভাবাবেশে আর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছেন। সেই সময় গিয়ে সচী মাতা ওনার চরণ ধুলিতা নিয়ে মাথায় দিলেন। তখন মহাপ্রভু ওনার অপরাধটা ক্ষমা করেছেন, তার আগে অপরাধ ক্ষমা করলেন না। সেজন্য বলছেন এই গুরুত্বটা বৈষ্ণব অপরাধ গুরুত্ব দেওয়ার জন্যেই মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করার পর্যন্ত, যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা চাইলেন না এতক্ষণ মাতাকে প্রেমদান প্রদান করলেন না। অতএব কমলাকান্ত তুমি ভাগ্যবান। হে কমলাকান্ত, অদ্বৈত আচার্য প্রভু শিষ্য তার জন্য বলছেন তুমি ভাগ্যবান, মহাপ্রভু দণ্ড তোমাকে দিয়েছেন। আজ এইটাই বাকি কর। হরে কৃষ্ণ। আপনাদের প্রার্থনা বারবার আপনারা বেশি বেশি পেজ ফলো করবেন আর পেজকে ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন আর ज़्यादा শোনার চেষ্টা করবেন। আর নিজে বন্ধু বান্ধব যত সাগা সম্বন্ধী লোক আছে সবাইকে বলবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করার জন্য বলবেন। হরে কৃষ্ণ।